Good evening, everyone. Greetings in the name of Lord and Savior Jesus Christ. A warm welcome to everyone on this special occasion presented by Sajiva Vahini about the freedom, no more chains. As we are celebrating 78th Independence Day of our country, Independence Day, as we all were well known for this as a freedom day, as a freedom. As a term, freedom is mostly described many in many ways, as we can see, as one of the famous poet has written a poem, a good poem on that. I just want to read it a four lines on that. Like, there is a freedom waiting for you on the breezes of the sky, and you ask, what if I fell? And he replied, oh my darling, what if you fly? This is the difference. This is a key that recognizing our freedom is a key. That's what a freedom meant for that poet. It's a wonderful meaning of the freedom, right? So as we are celebrating freedom or independence day of our country, as a special occasion, on a special day, a warm welcome to everyone once again. And so on this special occasion, we have a special person to talk about this particular topic, freedom, no more chains. So we welcome you, ma'am, Dr. C.H. Usha Kiran, ma'am. Thank you for giving your time for us to discuss about this topic. And I just want to give us some intro on this special person for us. She has completed in 2005, started the theological studies, and has ordained and revered that, and participated in many international leadership conferences. And she is very much encouraging, specialized in encouraging women mainly. She's very helpful in women, and she can able to speak four languages, reach in the same four languages to everyone. That's what she's been used by the God, and she's been doing very well, just social counseling to youth. And the main part is she's been counseling the people in the jail and with prisoners, and she is doing the service between the prisoners in the jail, and also did the counseling to street children, orphan people, and semi-orphan people. And and main thing, the important, the beautiful thing is she's sending the children to their parents. They're getting near to the parents. The children had started going to schools, and they're very happy, leading a very beautiful life. And she had given that opportunity to children to see a beautiful world in a different perspective. And she has specifically trained many women through tutors in rural areas like tailoring, and many, like giving training in many things like doing manufacturing many washing powders like that. And she also have a rehabilitation experience for the women prisoners who wanted to live a good manner life. And she has been gone through youth career counseling also, and family counseling also has been done by her. She is doing many marvelous things in her career. We are very happy to have you here, ma'am. Thank you for giving your time for us. And let us get into the topic. Is it fine? Welcome you once again. Thank you. Thank you so much for that introduction. Yes, Thank you. we are very happy and good to know you and all about this. And we are happy to tell all the people about you. Thank you so much for giving this opportunity for us. And we are going into the question that we want to ask you a bit, little of questions for you. Yeah, I want to know your inputs and your suggestions. But mainly, we can get like present ఉన్న యవనస్తులకి యూత్కి అండ్ ఉమెన్ కావచ్చు ఎంతో ముఖ్యమైనది మీ సజెషన్స్ ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మీకున్న ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని బట్టి, చేసిన కౌన్సెలింగ్‌ని బట్టి మీకు ఎన్నో చూసుంటారు రియల్ లైఫ్‌లో. సో, వి వాంట్ టు నో దట్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ అండ్ రియల్ లైఫ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ థీస్ క్వెషన్స్. వి ఆర్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ ఎ గుడ్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్. అండ్ గోయింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వెషన్, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ లైక్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీడమ్ ఇన్ క్రైస్ట్? క్రీస్తులో స్వాతంత్ర్యం మనం ఎలా పొందుకోగలుగుతాం? దట్స్ వాట్ మై క్వెషన్ ఈస్. thank you. Thank you for that question. And first of all, I want to thank Almighty God who has given this beautiful opportunity to be with Sajiv Vahini, to be in Sajiv Vahini in this manner. It's a great privilege, of course. And I thank God for that. And also, I thank the Sajiv Vahini team and more Dr. Praveen who has given me this wonderful opportunity. మరి మీరు చెప్పినట్లుగా స్వేచ్ఛ అనేది క్రీస్తులో ఎలాంటిది, ఇది ఎలాగ మనం పొందుకోగలము అనేది వెరీ వెరీ ప్రైమ్ క్వశ్చన్. ఇందులో మనం చూసినట్లయితే యాక్చువల్ గా సెక్యులర్ గా ఒక ప్రావర్బ్ లాంటిది, నాట్ అ ప్రావర్బ్, ఇట్స్ అ సేయింగ్. జీన్ జాకస్ రాసో అని ఆయన రాసిన మాట ఏంటంటే, మ్యాన్ ఇస్ బార్న్ ఫ్రీ బట్ ఎవ్రీవేర్ హీ ఈస్ ఇన్ చైన్.
అంటే మనకి స్వేచ్ఛ ఉన్నట్లనే ఉంది, కానీ స్టిల్ వి ఫీల్ దట్ వీఆర్ ఇన్ చేంజ్. ప్రతి దగ్గర కూడా మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకి ఒక బంధకం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ మనకి క్రీస్తులో ఉన్న స్వేచ్ఛ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే, ఐ మీన్ బిబ్లికల్ విచ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రీడ్. అది ఇంగ్లీష్ లో అయితే చక్కగా ఉంది. నౌ ద లార్డ్ ఇస్ ద స్పిరిట్ అండ్ వేర్ ద స్పిరిట్ ఇస్ దెర్ ఇస్ ఫ్రీడమ్ అన్న మాట. అంటే ఎక్కడైతే దేవుని ఆత్మ ఉందో అక్కడ స్వేచ్ఛ అనేది, స్వతంత్రం అనేది ఉంది. కానీ తెలుగులో ద ట్రాన్స్లేషన్ గోస్ ఇన్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ వే. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, మనకి చూసినట్లయితే క్రీస్తులో మాత్రమే ఈ స్వేచ్ఛ అనేది మనకి కలుగుతుంది. అది ఎలాగని మనం చూసినట్లయితే, హీఈస్ గివింగ్ చూస్ థింగ్స్ అన్నమాట. సో మెనీ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ చూస్. దాని ఇంకా ఒక రైట్ వేలో చెప్పాలంటే, ఇంకా మనకి అండర్స్టాండబుల్ గా చెప్పాలంటే, వీఆర్ కాల్డ్ ఫర్ అ డిన్నర్. ఒక పెద్ద వెడ్డింగ్ డిన్నర్ కి వెళ్ళి ఉన్నాము. యూ ఫైండ్ లాట్స్ ఆఫ్, అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ వెడ్డింగ్ అండ్ యూ ఫైండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఓవర్ దేర్. కానీ నాకు ఒకవేళ షుగరో బీపీఓ ఉందంటే, వెన్ ఐ సీ ద స్వీట్, దో ఐ వాంట్ టు ఈట్ ఇట్, సంథింగ్ ఆస్క్స్ మీ నాట్ టు ఈట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ షుగర్ లెవెల్స్ షూటింగ్ అప్. ఫ్రీడమ్ ఉంది అక్కడ. నౌ ఇట్ ఇస్ మీ హూ హ్యాస్ టు డిసైడ్. ఫ్రీడమ్ ని నేను అవైల్ అక్కడ చేసుకోవాలనా లేదా, చేసుకుంటున్నానంటే అది నాకు మంచిదా చెడా అనేది అక్కడ ఆలోచించాలి. బీపీ ఉంది, మచ్ ఫుడ్ ఇస్ దేర్ విత్ ఆల్ వెరీ, ఐ మీన్ చూడడానికే చాలా ఇదిగా ఉంది, అంటే తినాలనిపిస్తుంది, లుకింగ్ సో అట్రాక్టివ్. ఇక్కడ నా ఆలోచన ఏంటంటే, ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ద ఫుడ్, బట్ ఐ ఆల్సో నో ఒక్కసారి నేను దాన్ని తిన్న తర్వాత వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఐ ఫేస్. సో ఇక్కడనే మనం బ్రింగింగ్ ద స్పిరిచువల్ సైడ్ ఆల్సో, గాడ్ హస్ గివెన్ us ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఆ రోజు ఆదాముకి ఇచ్చారు, యు ఈట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దట్ ఇస్ అవైలబుల్ హియర్. కానీ ఒక్కటి మాత్రము యూ డోంట్ గో దేర్, యూ జస్ట్ డోంట్ ఈట్ దట్ ఫ్రూట్. అంత ఒక్క మాటే చెప్పారు. అంటే ఫ్రీడమ్ అనేది గివింగ్ అన్ ఆప్షన్ టు అస్, బట్ ఆల్సో వార్నింగ్ అస్ నాట్ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్. ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, వెన్ వి నో ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, ఖచ్చితంగా మనం వచ్చేసి ఈ ఫ్రీడమ్ ఎలా వాడుకోవాలో మనం ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటాం అనమాట. దేవుడు మనకి స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు, కానీ హౌ వీ హ్యావ్ టు గో అబౌట్ ఇట్ అనేది ఒక్కటి మనం తెలుసుకోగలిగితే, ఎందుకంటే ఆయన ఒక చిత్తం మన లైఫ్ లో ఉంటుంది, అది మనం గ్రహించుకొని ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ నెవర్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ ఇన్ చైన్స్. వీఆర్ బార్న్ ఫ్రీ అండ్ వీఆర్ ఫ్రీ ఇన్ ద లార్డ్. ఇది ఒక్కటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బిఫోర్ అస్, ఇట్ ఇస్ అవర్ ఆప్షన్ టు చూస్ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ అస్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అస్. Yes, that's a wonderful answer. Thank you so much. And one of question is, మనము దేవుడు మనల్ని పాప బంధకాల నుంచి స్వేచ్ఛనిచ్చినప్పుడు, ఆ ఇండిపెండెన్స్ ని మనం పొందుకున్నప్పుడు, తిరిగి ఆ పాపానికి బానిస అవ్వకుండా ఎలా మనల్ని మనం కాపాడుకోగలుగుతాం? యా, దట్స్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తిరిగి చూడడం అనేది మానవ సహజం. దానికి లోత్ భార్యనే ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకోగలం. షీ వాస్ గోయింగ్ టు అ బెటర్ ప్లేస్ టు సేవ్ హర్ సెల్ఫ్, కానీ తిరిగి చూడడం వల్ల షీ బికేమ్ సాల్ట్ పిల్లర్ అనేది మనకందరికి తెలిసిన విషయం. ఇక్కడ మనకి వచ్చిన ఈ స్వేచ్ఛని మనము ముందుకు వెళ్ళిపోవాలనేది మన ఆలోచన. ఇక్కడ ఇంకొక మాట ఏంటనంటే, డాగ్ ఇట్ గెట్స్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ వామిట్. అది చేస్తుంది, మళ్ళా దాన్ని తింటుంది. ఒకవేళ మనము పాపాన్ని వదిలిపెట్టి తిరిగి దానికి మనం వెళ్ళినట్లయితే, దానికి ఆ డాగ్ కి మనకి ఏం తేడా ఉండదు. దట్ ఈస్ అ వెరీ పిటియబుల్ స్టేట్మెంట్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలి. ఇట్స్ అంటే కొంచెం అబ్జర్డ్ గా కూడా ఉంటుంది అనమాట వినడానికి. కానీ దేవుని మాటలు మనల్ని ఒక్కొక్కసారి ఎట్లుంటుందంటే కన్విక్టింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట. వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ అస్ట్రే అనేది కనిపిస్తుంటుంది. ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూత్ ఆర్ హూఎవర్ ఇట్ మే బి. ప్రతి మనిషికి కూడా ఇది అప్లికబుల్ అనమాట. ఎలాగనంటే, గాడ్ హాస్ గివెన్ us the freedom and opportunity to do what we want, కానీ విత్ వన్ స్మాల్ రెస్ట్రిక్షన్. ఎలా పడిపోతుంటాం అంటే మనకు తెలుసు. ఐ థింక్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ టు అవాయిడ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు బికమ్ ఎ స్లేవ్
టు ద సిన్ అంటే కొలోసి పత్రికలో ఒక మాట ఉందన్నమాట 3వ అధ్యాయంలో. అక్కడ ఏం రాసి ఉంటుందంటే మనము ఇంతకు ముందు ఏ పాపంలో ఉన్నామో ఇప్పుడు ఏ పాపంలో ఉన్నాం అనేది చూపించినప్పుడు ఇట్ ఈస్ క్లియర్ డిమార్కేషన్ అన్నమాట. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ దట్ 2 లైన్స్ దేర్. కొలోసి పత్రికలో 3వ అధ్యాయంలో 5వ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే, కావున భూమి మీద ఉన్న మీ అవయవాలను అనగా జారత్వము, అపవిత్రత, కాముతరత, దురాశ, విగ్రహారాధన, ధనాపేక్ష, ఇట్లా దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఎర్లియర్ వి వర్ ఇంటూ. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయినామంటే వన్స్ వీఆర్ బోర్న్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేసాం. వెరీ గుడ్. సో వి రిసీవ్ ఫ్రీడమ్. బట్ అక్కడ ఒక చిన్న క్లోజ్ అవుతుంది. ఏంటనంటే ఇప్పుడైతే దేర్ ఇస్ అనదర్ వన్ అడిషన్ దేర్. ఇక్కడ ఏమని ఉందంటే ఇప్పుడైతే 8వ వాక్యంలో మీరు కోపము, ఆగ్రహము, దుష్టత్వము, దూషణ, మీ నోట బూతులు అన్న వీటన్నిటినీ విసర్జించుడి. గెట్టింగ్ బ్యాక్ టు సిన్ అంటే అది పెద్ద పాపాలు, అంటే అవన్నీ ఫిజికల్ గా కనిపించే పాపాలు. వాటిలో నుండి మనము బ్యాక్ లోకి ఎక్కడికి వస్తున్నామంటే ఇవన్నీ ఇంటర్నల్, రిలేటెడ్ టు అవర్ మెంటల్ స్టేటస్ అన్నమాట. సో బహిరంగంగా ఫిజికల్ చేసే పాపాలను వదిలిపెట్టి మానసికంగా చేసే, మనస్సుతో చేసే పాపాల్లోకి మనం వచ్చేస్తున్నాం. అదనమాట గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద సిన్ అనేది. వి మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక డిమార్కేషన్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అనమాట. లీవింగ్ దాట్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ సిన్నింగ్ ఇస్ ఆల్సో అ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్. అది ఇది అన్ని ఒకటే అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ అందుకనే వెన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, వేర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ దేర్, ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంది. దేవుని ఆత్మ ఉన్న చోట మనకి విడుదల అనేది ఉంది. అందుకనే గలతీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 22వ వాక్యం మనకు అందరికి తెలిసిన ఒక చాలా ప్రాముఖ్యమైన వెరీ స్వీట్ ఫ్రూట్ ఇట్ ఇస్. ఆ ఫ్రూట్ ఏంటంటే స్పిరిట్, ఫ్రూట్ ఆఫ్ స్పిరిట్. అందులో ఏముంటాయంటే 9 ఉంటాయన్నమాట. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాలత్వము, ఇవన్నీ కలిసి వచ్చినప్పుడు we really stand to prove that we are no more into that sin. ఇవి మళ్ళీ కనిపిస్తున్నాయంటే మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు we don't have the old things in us. So we have to make a self analyzation. వాటిలో నేను ఉన్నానా లేదా, మనల్ని ఆ దృష్టిలో చూడగలుగుతున్నా, ఎస్ దిస్ పర్సన్ యా వెరీ పీస్ఫుల్ పర్సన్ అనే సర్టిఫికేషన్ వస్తుందా లేదా అనేది మనం చూసుకున్నప్పుడు we know whether we are right or wrong. We have not turned back to the sin. Thank you. Yes. And one more thing, like ఎప్పుడైనా మనము మనకున్న మన శత్రువుకైనా మన జీవితాన్ని కంట్రోల్ ఇచ్చేస్తుంటాం తెలియకుండానే మన జీవితం పైన. ఎలాంటి విషయాల్లో మనం జాగ్రత్తగా ఎలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో మనం ఇచ్చేస్తుంటాం కంట్రోల్. మనము ఈ పాప బంధకాల నుంచి బయటకొచ్చిన తర్వాత కూడా కొన్ని విధాలుగా తెలియకుండానే మన లైఫ్ మీద శత్రువుకి కంట్రోల్ చేస్తుంటాం. వాట్ ఆర్ ద వేస్ దట్ వి కెన్ రికగ్నైజ్? టు బి ఫ్రాంక్ ఏంటనంటే మనకి ఇది కూడా ఒక సెక్యులర్ ఫ్రేజ్ ఒకటి ఉంది. అన్ ఐడల్ మ్యాన్స్ మైండ్ ఇస్ అ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అని. సో ఇక్కడ మనం చెప్పాలంటే హౌ వీఆర్ గివింగ్ ది ఎనిమీ కంట్రోల్ ఓవర్ అస్ అని అంటే వీ షుడ్ నెవర్ కీప్ అవర్ సెల్ఫ్ ఐడల్. గాడ్ హెస్ గివెన్ అస్ సో మచ్ వర్క్. అసలు ప్లానెట్ మీద మనం తీసుకుని రావడమే, అది మనిషి అవతారంలో మనం రావడం అనేది ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే ఇప్పుడు పశువులు ఉన్నాయి, పక్షులు ఉన్నాయి, జలరాశులు ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. గాడ్ డిడ్ నాట్ క్రియేట్ అస్ లైక్ దట్. హీ హెస్ గివెన్ అస్ ది హోల్ సిచ్యువేషన్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. వాట్ హీ హెస్ గివెన్ అస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ టు అస్. సో ఈ సినారియోలో మనము ఐడల్ గా ఉన్నట్లయితే మనకు మనమే అపవాదికి అప్పచెప్పుకున్నట్టు అయిపోతుంది. ఎందుకనంటే మనం చూస్తుంటాము, రక్షణ పొందుకున్న వాళ్ళు చక్కగా వెళ్తుంటారు, చాలా భక్తిగా ఉంటారు. కానీ ఒక్కసారి ఆ చర్చ్ పాలిటిక్స్, ఐఎమ్ సారీ టు యూజ్ దీస్ వర్డ్స్, బట్ ఏంటనంటే వి షుడ్ నో వేర్ వి ఆర్. ఒక్కసారి చర్చ్ పాలిటిక్స్ లోకి ఎంటర్ అయిపోగానే ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళల్లో ఉన్న పాత, ఇందాక నేను ఐ వాజ్ కోటింగ్ కదా, ఆ కోపము, ఆగ్రహము, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయో ఇవన్నీ, ఎందుకంటే బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ ఇవి. సిన్, ఎందుకంటే వీఆర్ బోర్న్ ఇన్ సిన్. ప్రతి ఒక్కరం కూడా పాపంలో మన తల్లి మనల్ని గర్భం ధరించిందన్న మాట క్లియర్ గా దావీదు వాట్ హ్యాపెన్స్, దట్ ఈస్ ఇన్నర్ క్వాలిటీ అన్నమాట. అది కరెక్ట్ గా ఆ టైంలో బయటకు వస్తుంది. సో కొంతమంది చెప్తుంటారు నాలో ఉన్న ఇంకొక ఇది చూడొద్దు మీరు అనేసి, అంటే కొన్ని డైలాగ్స్ లో వస్తుంటాయి కదా,
ఇంకొక మనిషిని చూడొద్దు అని అంటారు. ఆ టైప్ లో అప్పటి వరకు భక్తిగా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడైతే వాళ్ళు ట్రాక్ తప్పి వెన్ దే ఆర్ వాంటింగ్ టు డూ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా, their mind starts working in a different way. They get into problems, they get into situations where they hurt people. అందుకని ఇంకొక మాట కూడా మనకి లూకాసు వార్తలో 11 అధ్యాయంలో 26 వాక్యంలో ఒక మాట ఉంది. ఒక వ్యక్తిలో నుంచి అపవిత్రాత్మ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అది ఎక్కడ స్థలం లేక అదేం చేస్తుందంటే వెళ్ళి నేను వదిలేసి వచ్చిన గృహం ఎలాగుంది అని చూసుకోవడానికి రిటర్న్ వస్తుంది అనమాట. అది గాన అమర్చబడి చక్కగా ఉందంటే ఆ ఇల్లు, అంటే వేర్ దేర్ ఇస్ ఎంప్టీనెస్ ఇదేం చేస్తుందంటే మళ్ళా పోయి ఇంకొక 7 ఆత్మలు తీసుకొని వచ్చి ఇక మొత్తము ఫుల్ ఫ్యామిలీ సెటప్ అక్కడ అయిపోతుంది అనమాట. సో ద పర్సన్ సిచ్యువేషన్ గెట్స్ వర్సర్ దాన్ ద ప్రీవియస్. ఇది ఎంత దారుణమైన విషయం అనంటే మనము we should always try to keep ourselves active in the Lord. God has given us lots of work. ఎంతో ఉంది మనం చేయాల్సింది. సో మళ్ళా మనం ఎనిమికి అప్పచెప్తున్నామనంటే వీఆర్ కీపింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఐడిల్. సో ఆ ఐడిల్నెస్ ఏం చేస్తుందంటే రకరకాలైన ఆలోచనలకి పాపాలకి దారి తీస్తుంటుంది. That okay, and thank you, ma'am. So, and the question is, 78 years back, మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి ఇండిపెండెన్స్ తెచ్చుకున్నాం. బట్ స్టిల్ we remain bound by many unbroken chains in our lives. Many chains in our lives. మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందని చెప్పుకుంటాం కానీ, but we are not really into the independence. Very. So, let's talk on that. యా, దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ. ఎందుకంటే మాకు బీయింగ్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ జెండా ఎగరేసినప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా విషయాలు చెప్తుంటాం అనమాట. లైక్ సి దిస్ ఇస్ ద 75th or 76th or 77th వాట్ ఎవర్ ద ఇయర్ మేబీ, అది చెప్పుకుంటూ వీ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ బాండేజెస్ అన్ని చెప్తున్నాం. కానీ ఆర్ వి రియల్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాండేజెస్ అనేది మనప్పుడు వీ ఫైండ్ బాండేజెస్ ఎవ్రీవేర్. ఎందుకంటే రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ సీ దాట్ పీపుల్ బీయింగ్ సప్రెస్డ్ వెరీ వెరీ ఇమ్మీడియట్లీ మన కళ్ళ ముందు మనుషులు తొక్కబడడం. ఇప్పుడు ఆ రోజు బ్రిటిష్ కాలంలో మనుషుల్ని వారు హింసిస్తున్నారు, అనగదొక్కుతున్నారు, మరి మన కంట్రీలో వాళ్ళని తక్కువ చూపు చూశారు, అన్ని రకాలైన స్లేవరీ అనేది జరిగింది. దట్ వాస్ డిఫరెంట్. ఆ స్లేవరీ పోయిందని అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇంకొక స్లేవరీ వచ్చింది. అదేంటంటే దట్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద క్యాస్ట్ సిస్టమ్. క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఏం చేసేసిందంటే అగ్ర కులాలు మరి తక్కువ కులాలనే ఈ డిమార్కేషన్ లో ఏమైపోయిందంటే తక్కువ కులాలలో ఎప్పటికీ దే ఆర్ బీయింగ్ లుక్ డౌన్ అపాన్. వాళ్ళని చిన్న చూపు చూడడమే, వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడడమే సమాజంలో ఇది భయంకరమైన ఒక పాపం లాగా చెప్పాలనంటే ఇది ఒక క్యాన్సర్ వ్యాధి లాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి మనుషుల్లో అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ ని క్రియేట్ చేసేసింది. అందుకని చూడండి ఎక్కడ కూడా చదువుకున్న రోజుల్లో అసలు మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఉండదు. ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఐ బిలాంగ్ టు ఎన్ అప్పర్ క్యాస్ట్, ఐ బిలాంగ్ టు మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ ఐ బిలాంగ్ టు లోవర్ క్యాస్ట్. ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఎంత వరకు అయితే మన దేశంలో ఉందో అంతవరకు ఖచ్చితంగా మనకి ఫ్రీడమ్ రానట్టే. అందుకే మనకి తెలుసు మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఎంత చక్కగా కాన్స్టిట్యూషన్ రాసి హి హస్ గివెన్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్రీడమ్ టు ఎవ్రీవన్. కానీ ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. ఈ ప్రాక్టీస్ వల్ల ఏమైపోయిందంటే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయనీయకుండా కూడా మనల్ని అనగదొరుకుతున్నారు. సో డెఫినెట్లీ వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ చైన్స్. దో దట్ బ్రిటిష్ పాలన అది పోయింది కానీ ఆ చైన్స్ పోయినాయి కానీ బట్ వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ స్లేవరీ. అండ్ ఇది వచ్చి చెప్పాలంటే తక్కువ కులం అంటున్నారు కానీ వాళ్ళు బావి తవ్వితేనే నీళ్ళు వస్తున్నాయి. వాళ్ళు దాంట్లోకి దిగి గోతి లోడితేనే మనిషిని దాంట్లో పూడుస్తున్నారు. మరి దానికి ఆ తక్కువ కులం అతను ఎందుకు ఉపయోగపడుతున్నాడు? వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కదా. చూడండి మరి ఈవెన్ ఈ సిస్టమ్ పోయేంత వరకు మనుషుల్ని తక్కువ చూపు చూసేంత వరకు వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ చైన్స్ అండ్ దట్ ఇస్ స్లేవరీ. సో యూ హ్యావ్ గోన్ త్రూ ఆల్ ద యూత్ఫుల్ ఏజ్. మీరు ఎంతో యవనస్తులతో కలిసి నడుస్తున్నారు, కలిసి పనిచేస్తున్నారు. సో యూ నో దేర్ మెంటాలిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు దే ఆర్ గెటింగ్ ఎ ఫ్రీడమ్, దే డిఫైన్ ఎ ఫ్రీడమ్ లైక్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రూల్స్ టు డూ పర్టికులర్ థింగ్స్. రూల్ ఉందంటే అది ఫ్రీడమ్ కాదు, రూల్స్ లేవంటే అది ఫ్రీడమ్. సో వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్రీడమ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రూల్స్. డస్ ఇట్ వర్క్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్?
అంటే ఫ్రీడమ్ అని అంటే ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ థింగ్ అన్న టెర్మినాలజీ మన యవనస్తుల మైండ్ లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఐఎమ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ కండిషన్స్ అండ్ రూల్స్ అనేది వాళ్ళ ఒక ఆలోచన. యాక్చువల్ గా చెప్పాలనంటే ఫ్రీడమ్, లిబర్టీ, లైసెన్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ వి టెల్, దీస్ ఆర్ యాక్టింగ్ వితౌట్ ఎనీ కంపల్షన్. అంటే ఫ్రీడమ్ అనేది యాక్చువల్ అర్థం ఏంటనంటే వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్ వితౌట్ ఎనీ కంపల్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీడమ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫ్రీడమ్ ఇన్ మైండ్ ఏం చేస్తుందనంటే దే నో దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్. హౌ కెన్ దట్ బి కాల్డ్ as ఫ్రీడమ్? దట్ కెన్ నెవర్ బి కాల్డ్ as ఫ్రీడమ్. మోస్ట్ ఆఫ్ మనం చూస్తున్నాము యూత్ ఏమనుకుంటారంటే అయిపోయింది, నేను ఈ మేజర్ అయిపోయినానంటే ఇంకా నా ఇష్టం, నేను ఏదైనా చేయగలను. నేను ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం సో మెనీ మ్యారేజెస్, బికాస్ ఐ బీన్ కౌన్సిలింగ్ సో మెనీ యూత్ పీపుల్. I know how many marriages are getting done off so early. ఇవన్నీ నేను చూస్తున్నాను. అంటే అది ఒక మూమెంట్ లో అది ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అనేది మన వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఈ రోజు న్యూస్ లో కూడా చూసా, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో 3 days లో ఫ్రెండ్స్ అయిన వాళ్ళు 3 days లోనే హౌ దే డిసైడెడ్ థింగ్స్ వి డోంట్ నో. దట్ గర్ల్ హాస్ బీన్ కిల్డ్, దట్ బాయ్ హాస్ కిల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. అసలు 3 days లో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దే హావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ వన్ అనదర్. అంటే ఫ్రీడమ్ ని మిస్యూజ్ చేయడం అనమాట. దే హ్యావ్ టు నో ఫ్రీడమ్ ఇస్ ద థింగ్ వేర్ దే కెన్ యాక్ట్ వితౌట్ ఎనీ కంపల్షన్ బట్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫ్రీడమ్ అనేది యాక్ట్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అదే మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది తెలియనప్పుడు దే విల్ టెండ్ టు డూ ఎనీ డామ్ థింగ్, ఏదైనా చేస్తారు. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్ని చూడండి, 1వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు వాడు ఏమనుకుంటాడంటే యూకేజీస్ లో చదువుతున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోతే డాడీ నాకు సైకిల్ కొని ఇచ్చేస్తాడు, నేను హ్యాపీగా తొక్కొని వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటాడు. కానీ అంటే హిస్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ లైక్ దట్. వెంటనే ఫస్ట్ క్లాస్ కి వెళ్ళంగానే డాడీయో మమ్మీయో కొనిస్తారు. కానీ డూ దే అలౌ హిమ్ టు గో ఆఫ్ జస్ట్ లైక్ దట్? దే డోంట్ డూ దట్. వాడిని చేస్తారు. వాడికి ఇంకొక 2 అవి వీల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సైకిల్ కొనిస్తారు ఫస్ట్, సో దట్ హీ టెన్స్ టు గో సేఫ్ అనేసి. ఇక్కడ హీ ఫీల్స్ దట్ హీ ఈస్ అండర్ సమ్ చైన్ అనమాట. హీ వాంట్స్ టు ఎంజాయ్ ఫ్రీడమ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం తనేమనుకుంటాడంటే వీళ్ళు నాతో కూడా వస్తున్నారు, నన్ను వదలలేదని. బట్ హీ డజంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇఫ్ దే లీవ్ ఇన్ హీ విల్ గెట్ హర్ట్ బై హిమ్సెల్ఫ్. ఫ్రీడమ్ ని రెస్పాన్సిబిలిటీతో చేస్తే ఇట్ విల్ నెవర్ బీ హ్యాఫజార్డ్, అంటే ఇట్ విల్ నెవర్ లీడ్ ఇన్ టు రాంగ్ అనమాట. అది మనకి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెరీ క్లియర్లీ ప్రసంగి గ్రంథంలో 11వ అధ్యాయంలో 9వ వాక్యంలో దేవుడు చాలా చక్కగా హెచ్చరిస్తాడు. యవనుడా, నీ యవన కాలమందు సంతోషపడము, నీ యవన కాలమందు నీ హృదయము సంతుష్టిగా ఉండనిమ్ము, నీ కోరిక చొప్పున నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పున ప్రవర్తింపు. అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చునని జ్ఞాపకము ఉంచుకొనుము. ఇట్స్ a real warning అనమాట. You do whatever you want. You have a responsibility. You need to control yourself. ఇప్పుడు గుర్రానికి ఎలాగైతే కళ్ళెం వేసి వదులుతారో, అంటే ఇట్ క్యాన్ గో బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు లిమిట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది యూత్ కి తెలియనందువల్ల ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళు దే ఆర్ లివింగ్ దేర్ లైఫ్ ప్రతి విషయంలో వీ కెన్ సీ దే ఆర్ హర్టింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్, దే కాసింగ్ లాట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ టు ద పేరెంట్స్. ద ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్న దగ్గర ప్రతి దగ్గర కూడా ఇది ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు ascertain one thing, that their freedom is not to let loose, but a freedom is to prove that they are also responsible in the society, and they have to give back to the society, to the parents, to the God who has created them, to the educational institution where they are studying, to the college or to the organization. ఎక్కడున్నా కూడా what am I giving back using my freedom అన్న క్వశ్చన్ వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు definitely they will be very careful about it. Yes. As you talked about the responsibility గురించి చెప్పారు కాబట్టి, as a citizen of India, what can you do and we do for our country? Like how responsible are we now? Let's talk Yeah. about it. Yeah. The thing is, జనరల్ గా మనము పిల్లలే కూడా అంటుంటారు, నా కొరకు ఏం చేశారు, మీరు ఏం చేశారని చాలా హేళనగా అడుగుతుంటారు. వాళ్ళు ఏం చేశారు కదా, నువ్వు తిరిగి నీ తల్లిదండ్రులకి ఏం చేసావన్న క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు
దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దెమ్. అంటే ఇక్కడ మనము యాజ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియా ఇస్ అవర్ ఫ్యామిలీ నౌ. ఆన్ ద హోల్ ఇట్ ఇస్ అ ఫ్యామిలీ. ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ people of different race, culture, creed, religion, whatever it may be. It is a total family. మరి ఈ టోటల్ ఫ్యామిలీకి నా వంతు నేను ఏం చేస్తున్నాను, దేశం నా కొరకు ఏం చేసింది అనేది అడగడం కంటే కూడా నేను దేశం కొరకు ఏం చేశాను. I can definitely do so many things. Open platforms are there to work on so many things. Just like ఇందాక మీరు ఇంట్రోలో చెప్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎవరో నాకు చెప్పి కాదు. ఐ ఫౌండ్ ఆల్ దిస్ బై మై సెల్ఫ్. ఎందుకు పేద పిల్లల్ని మనం ఎందుకు పోయి ఎడ్యుకేట్ చేయకూడదు, వాళ్ళు ఎందుకు స్కూలింగ్ చేయకూడదు, దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కేమ్ టు మై మైండ్. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ టైం, నా టైం నాకుంది. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ అ యూస్ఫుల్ కాజ్. ఇప్పుడు చిన్నది వి నో డిఫారెస్టేషన్ ఎలాగ జరుగుతుంది, చెట్లు కొట్టేసేసి మనకు విపరీతమైన ఈ వరదలు, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వయనాడులో జరిగిన వరదల్లో కూడా దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ డిఫారెస్టేషన్. సో అక్కడ కొట్టేస్తున్నా కూడా మన చుట్టుపక్కల మనం ప్లాంట్స్ నాటించగలము అనే థాట్ మనకు వచ్చినప్పుడు we will start educating everyone. We will start educating our children. We will start telling wherever we are working. We will encourage some schools, some organizations. ఇవన్నీ కూడా ప్రతిది కూడా నేనేమి చేయగలను ఫార్ ది బెటర్మెంట్ ఆఫ్ అదర్స్ అని మనం ఆలోచించినప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ లాట్స్ టు డూ. మనకు తెలుసు ప్రతిసారి ప్రెసిడెంట్ అవార్డ్స్ తీసుకునే వాళ్ళల్లో ఈ డిఫారెస్టేషన్ అంతా కూడా మరి కంట్రోల్ చేయడం కొరకు చిన్న విత్తనాలు, బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ విజయవాడ. వాళ్ళిద్దరు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కపుల్ అన్నమాట. దే హ్యావ్ డన్, వాళ్ళు ప్లాంటేషన్ చేసి అసలు టోటల్ గా రోడ్ అంతా కూడా ప్లాంటేషన్, వాళ్ళకి చదువు లేదు ఏం లేదు, బట్ దే హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ యూస్ఫుల్ టు ద సొసైటీ. దే ఆర్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ ఇట్. సో అలాగ మనం చూసుకున్నప్పుడు దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ డూ. I can give food to a person, but that will feed him only for a day. కానీ నేను యాజ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఫీలింగ్ రెస్పాన్సిబుల్, నేనేం చేయొచ్చు అంటే తనకు ఒక పని నేర్పించచ్చు. అందుకే నేను ఆ విమెన్ కూడా చాలా మందికి టైలరింగ్, తర్వాత ఈ సర్ఫ్ పొడి చేయడం ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్పించాను అంటే ఫర్ a day, maximum 2 రోజులు. I may not be rich to feed them every day, but if I teach them to work, I will make them responsible. Also, they will learn to live on their own. So as a citizen, I have so many things to do. Yes, it's so wonderful thing to know about this. Actually, it's very good. And finally, I just want to know, క్రీస్తులో స్వేచ్ఛ, మనం ముందు మాట్లాడుకున్న క్వశ్చన్కి వస్తే, క్రీస్తులో మనం పొందుకున్న స్వేచ్ఛ అంటే మనకి లిమిటేషన్స్ ఉండవా, రూల్స్ ఉండవా? హౌ ఇట్ విల్ బి? అండ్ లైక్ ఇస్ ఇట్ లైక్ ఐ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ వెన్ I got freedom in Christ? Is it like that? Yeah, thank you for that question. Freedom in Christ means can I do whatever I want? It's a very tough question in the sense దాన్ని మనం విశ్లేషించుకోవాలంటే మాత్రము ఇట్ ఇస్ లిటిల్ you need to go deeper into it. క్రీస్తులో మాత్రము ఎక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం ఉందో అక్కడ ఖచ్చితంగా స్వేచ్ఛ ఉంది. అంటే ఫ్రీడమ్ అనేది in the spirit we have. But we need to understand that there are 2 paths. దేవుడు మనకి 2 మార్గాలు ఏర్పరిచాడు. క్రీస్తులో మనకు 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. యెరెమీయా గ్రంథంలో 21వ అధ్యాయంలో 8వ వాక్యంలో ఉంది. ఒకటి జీవానికి వెళ్లే మార్గము, ఒకటి వచ్చి మరణానికి వెళ్లే మార్గం. సో there are no intermediary ways other than these 2. తీసుకుంటే ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఆ మార్గంలో వెళ్ళాలి. సో వైల్ వీఆర్ ట్రెడ్డింగ్ ఇన్ దట్ పాత్, ఇప్పుడు నేను జీవ మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఐ మే నాట్ ఫైండ్ ఎవ్రీథింగ్ కన్వీనియంట్ అండ్ ఇరుకైన మార్గమే, దేవుని వైపు లేదు ఇరుకైన మార్గమే, బట్ ఐ షుడ్ నో ఫ్రమ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ కమ్. ఎందుకంటే ఒక మాట ఉంది, హెబ్రీ పత్రికలో ఒక మాట ఉంది, చాలా అది ఇట్స్ లైక్ ఇట్ వాన్స్ అస్ అన్నమాట. అది ఎలాగ వాన్ చేస్తుందంటే మనల్ని మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చామనేది మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకున్న ఎడల, the word goes like this. I just want to read that particular verse. It's a very wonderful thing అన్నమాట. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 11వ వాక్యంలో, వారు ఏ దేశము నుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపకము ఉంచుకొనిన ఎడల వారు
మరలా వెళ్ళుటకు వారికి వీలు కలిగి ఉండును. సో నౌ వీఆర్ ట్రెడింగ్ 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. నేను జీవ మార్గంలోకి నేను నడుస్తున్నానంటే, సో ఐ హావ్ రియలైజ్ దట్ నేను దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నేను జీవ మార్గం గుండి వెళ్తున్నాను. అంటే నేను తిరిగి అక్కడికే వెళ్ళాలి. నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చానో అక్కడికే వెళ్ళాలి. సో అది నాకు తెలిసి ఉంటేనే కదా నేను వెళ్ళాలి. అంటే ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ దట్ ఓన్లీ ఐ కెన్ గో బ్యాక్ టు దట్. సో ఇది మనం తెలుసుకున్నప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ అకౌంటబుల్. వీ నీడ్ టు బీ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ స్టివార్డ్. మనము మరి మనకి ఇవ్వబడిన ప్రతి దానికి కూడా మనము లెక్క అప్పచెప్పవలసిన వారంగా ఉన్నాం. ఫెయిత్ఫుల్ స్టివార్డ్. See, my body God has given me. God has given me a healthy body అంటే నేను దీన్ని చక్కగా ప్రతి విషయంలో I have to maintain it. Just like that తినేసేసి see for everything we are accountable అన్నమాట. If God has given me a good talent, I'm accountable to it. నేను మరి 5 తలాంతులు 4 తలాంతుల గురించి మరి దాంట్లో మనకు ఒక ఇది చెప్పున్నారు. ఆ విధంగా దాన్ని నేను ఎలాగ వాడుతున్నాను, హౌ ద పారబుల్ విచ్ హి హస్ కోటెడ్, హౌ am I using those talent? I'm accountable for it. నాకు ఇచ్చిన దాన్ని నేను తిరిగి కరెక్ట్ గా చేసేయాలి. నేను ఆ మార్గం గుండా వెళ్తూ ఐ నీడ్ టు కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు మై కాన్షియస్ అకౌంటబిలిటీతో నా టైం 24 గంటలు దేవుడు నాకు ఇస్తే నేను ఎంత వరకు ఆయనకి నేను ఇవ్వాల్సిన సమయాన్ని ఇస్తున్నా. ఇట్లా వన్స్ వి స్టార్ట్ రియలైజింగ్ ఆఫ్ దిస్, యు ఆర్ స్టిల్ ఫ్రీ, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం విత్ అ కాన్షియస్ మైండ్ వి విల్ ట్రై టు డూ వాట్ బెస్ట్ వి కెన్ డూ టు లార్డ్. ఇది మనం చేయలేకపోతే ఎందుకంటే దేవుని యొక్క రాకడ అనేది అతి సమీపముగా ఉంది. 1 తెస్సలోనికీయుల పత్రికలో 5వ అధ్యాయంలో 23వ వాక్యంలో ఏమని రాయబడిందంటే, మన ప్రాణ ఆత్మ దేహము దేవుని సన్నిధిలో దేవుని రాకడలో అది రూపాంతరం చెందాలంటే ఏ విధమైన కల్మషం లేకుండా, ఏ విధమైన మచ్చ డాగు లేకుండా అది ఉండాలన్నమాట. We should be blameless to get back to the kingdom from where we have come. సో ఇది మనం తెలుసుకున్నప్పుడు క్రీస్తులో నేను ఫ్రీడమ్ ని ఎలాగ అనుభవిస్తున్నానంటే అది నా మైండ్ సెట్ ని బట్టి ఉంది. ఇప్పుడు మీరు నేను మనం అందరం కూడా వీఆర్ ఆల్సో ఫ్రీ. వీఆర్ ఫ్రీ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్? టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ మై మైండ్ సెట్. ఇఫ్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఇన్ చైన్స్ అంటే ఐ విల్ బీ ఇన్ చైన్స్ ఫర్ ఎవర్. సో ఇదంతా కూడా మన మైండ్ సెట్ లో ఇమిడి ఉందన్నమాట. కానీ క్రీస్తులో అయితే మాత్రం నిజమైన స్వేచ్ఛ మనకు దేవుడు ఇచ్చున్నాడు. పైగా మన జ్ఞానం ఇచ్చున్నాడు. ఏది మంచి ఏది చెడు అని తెలుసుకునే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి ఆ మార్గం గుండా నడిపించడానికి ఆయన కనుదృష్టి మన మీద పెట్టి ఆయన నడిపిస్తున్నాడు. We don't have this sort of guidance in any other place. So God is with us and he is leading us. We have to be very thankful for it. Yes, thank you. Yes, we should be very thankful to our God, our precious God. And any questions from our team? Anyone wants to ask any questions to ma'am? If you want to ask, you can freely reach out here to ask questions to the ma'am. So thank you, ma'am. So here comes end of my questions, but I want to know your last word on this theme, like freedom, no more chains. That's what our theme is. So I want to have a last word with that. Yes. Freedom, no more chains. దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ స్వేచ్ఛని మనం దేవుని కొరకు అన్ని విధాలుగా వాడుకోవాలి. అండ్ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ వర్డ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ Sajeev who made a Bible a digital Bible. So one way they have done a wonderful thing, but our youth have become so lazy that they don't carry a Bible. అడిగితే నేను యూత్ మీటింగ్ వెళ్తుంటాను. చెన్నైలో ఒక 3rd సండే యూత్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు. ఆ చర్చ్ లో నేను వెళ్తుంటాను. సో ఇనిషియల్ గా దే స్టాప్ బ్రింగింగ్ బైబిల్. ఏంటనంటే బైబిల్ అనగానే దే షోయింగ్ దర్ మొబైల్. Then I told them, see, the freedom given to you, you are misusing it. మీరు బైబిల్ అని ఫోన్ పెట్టుకుంటారు, మీకు ఇమ్మీడియట్ గా నోటిఫికేషన్, మీరు బైబిల్ వర్స్ చదువుతారా నోటిఫికేషన్ చదువుతారా అని అడిగాను. ఫ్రమ్ ద వెరీ నెక్స్ట్ మంత్ దే ఆల్ స్టార్టెడ్ క్యారింగ్ ఎ బైబిల్. నేను ఒక్కటే చెప్తున్నాను, ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు అస్ ఇస్ బీయింగ్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ ఇన్ ద రైట్ వే అయితే మనం రైట్ పాత్ లో ఉండిపోతాం. అండ్ మెయిన్లీ ఇప్పుడున్న యూత్ కి we need to conduct a lot of programs. ఎందుకంటే
ఆన్లైనే కాదు, ఎక్కడ అవకాశం వచ్చినా సరే యూత్ నైతే మాత్రము మనం ట్రిగర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే దే ఆర్ గోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. The world is fast, the technology is fast. They are landing into so many problems, getting into so many troubles. సో నాకైతే మాత్రం ఒకటి వీఆర్ ఇన్ చైన్స్ అని అంటే మన ఫ్రీడమ్ ని మిస్యూజ్ చేయడం వల్ల వీఆర్ ఇన్ చైన్స్. ఇఫ్ వీ డోంట్ మిస్యూజ్ అవర్ ఫ్రీడమ్, వీఆర్ ఆల్ లిబరేటెడ్. స్వేచ్ఛగా మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. దిస్ ఇస్ మై కన్క్లూడింగ్ వర్డ్. Thank you so much, ma'am. So this is the wonderful discussion I had with you. I thank God for giving this such a wonderful and blessed time, and we got to know how wonderful woman you are and how blessed you are, and wonderful. We have done the wonderful works and services, and you are doing for the well-being of the youth and women mainly. And I hope that the God give you the grant you the health and vision and complete strength to continue your services throughout your life and bless your ministry completely. And I wish from our Sajiv Vahini team and all the best for all your ministry and work that you're doing. And God bless you more and more and should be blessful to all the people, mainly for youth and women. And coming to the end, and once again, a very happy 78th Independence Day to all the people joined here and who are seeing this. And enjoy freedom in Christ and be a responsible citizen to the wonderful country that God has given to us. Thank you so much. Thank you for joining Thank you, us. thank you. Praise the Lord. Thank you, Sajiv Vahini, and our host for the day, for conducting this program in a very blessed way. Thank you. Thank you. Thank you for time, ma'am. Thank you so much.